जो हवे गया लेक्चरनी अंदर आपणे चेप्टर नंबर 13 पूरुं कर्युं हतुं। आज एक नवा चेप्टरनी शरूआत करवानी छे। चेप्टर नंबर 5 आनुवंशिकता अने भिन्नताना सिद्धांतों। रिविजन पण थशे, साथोसाथ नीट पण थशे, बराबर। गुजकेटो तो गुजकेटे थशे। तो चेप्टर नंबर 5 जे छे एनुं नाम छे आनुवंशिकता अने भिन्नताना सिद्धांतों। चलो ध्यान आपजो। संयुक्त रीते आखे आखा टॉपिक ने जीनेटिक्स आपणे कही छे। जीनेटिक्स जीन एटले के टू बिकम, कोई मांथी उतरी आवे एवो शब्द आपणे वापरीशुं। आखे आखा ने समझवा माटे जीनेटिक्स जे शब्द छे ए कहेवत द्वारा समजाय छे। कहेवत छे एक अंग्रेजी में है लाइक बिगेट्स लाइक। शू नाम है? लाइक बिगेट्स लाइक। आनो अर्थ एवो थाय आ कहेवतनो के कोईपण सजीव जे छे ज्यारे प्रजनननी क्रिया करे छे अने नवी संततिनुं सर्जन करे छे ए पोताना जेवी ज नवी संतति सर्जे छे। तो शुं अर्थ थशे के सजीव पोताना जेवी ज नवी संततिनुं सर्जन करे छे। सजीव द्वारा सर्जाती संतति एना जेवी ज होय एम पोताना जेवी संतति जे छे सजीव सर्जे। आपणे टेक्स्ट बुक में केटलाक उदाहरण आप्या छे के भाई मरघीना ईंडामांथी मरघी ज निकळे छे। हाथी जे छे ए हाथीना बच्चाने जन्म आपे छे, एना जेवुं लागे छे, आबेहूब जोवा मळे छे। तो एनुं कारण छे लाइक बिगेट्स लाइक। तो शा माटे आवुं थाय छे एना माटे आपणे भणीए छीए जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स बे प्रक्रियाओनो अभ्यास छे अने बे प्रक्रिया आपणा चेप्टरना नामनी अंदर छे आनुवंशिकता अने भिन्नता। तो जीनेटिक्स जो अतिशय बेसिक लेवल थी आपणे स्टार्ट करी छे एवुं ज समजू छुं के तमे भण्या ज नथी क्यारे अने ए रीते भणावुं छुं। एटले खास ध्यान आपवानुं। गुजरात बोर्ड पण क्लियर थई जशे। प्रश्न होय तो पूछी शको छो। बने त्यां सुधी बधुं नीट पण आपणे करावी दईशुं। तो जीनेटिक्स जे छे गुजराती में जेने आपणे कहीए छीए जनीन विद्या। तो आ जे जनीन विद्या है ये बे प्रक्रियाओनो समन्वय है। बे प्रक्रियाओनी माहिती आपे छे, बे प्रक्रिया विशेनुं ज्ञान मेळवे छे। एमां पहला नंबर पर है आनुवंशिकता एटले के इनहेरिटन्स अने बीजा नंबर पर है भिन्नता एटले के वेरिएशन। इनहेरिटन्स अने वेरिएशन बंनेनो अभ्यास अहींया आपणे करवानो छे। एटले बेनो अभ्यास एटले जीनेटिक्स आपणो। तो शुं छे आनुवंशिकता अने शुं छे भिन्नता ए हवे आपणे समजीए। तो आपणे एक उदाहरणनो उपयोग करी ए ज उदाहरणमां आपणे आ बंने शब्द जे छे ने समजी लेशुं। धारी ल्यो के एक पुरुष छे, एवी ज रीते एक स्त्री छे। આવી રીતે હવે આ બંનેને પિતૃઓ આપણે કહીએ છીએ અને પિતૃઓને દર્શાવવા માટે જીનેટિક્સની અંદર આપણે સંજ્ઞા વાપરીએ છીએ પી ફોર પેરેન્ટ થાય એટલે આપણે એને પહેલા શબ્દ પીથી ઓળખશું। બંનેના સ્વતંત્ર લક્ષણો છે। કયા કયા લક્ષણો છે એનો આપણે અભ્યાસ કરશું। બને ત્યાં સુધી આપણે સિન્સિયરિટીથી ચેપ્ટર ભણશું એટલે તરત જ આપણને ખબર પડી જાય, બરાબર। તો ઉદાહરણ તરીકે પુરુષની અંદર લક્ષણો છે આપણે બંનેમાં બબ્બે લક્ષણનો અભ્યાસ કરશું। એક રંગ છે ને બીજા નંબર ઉપર ઊંચાઈ છે। એ રીતે સ્ત્રીની અંદર પણ બે લક્ષણનો અભ્યાસ કરશું। તો પુરુષનો રંગ જે છે એ કાળો છે એવું ધારી લઈએ આપણે।
ઊંચાઈ જે છે એ વધુ છે। સ્ત્રીની વાત કરીએ તો સ્ત્રીની અંદર જે રંગ છે એ રંગ સફેદ છે પુરુષની સાપેક્ષે, અને ઊંચાઈ જે છે એ ઓછી છે। ચાલો, આવનારી જે સંતતિ છે, જેનેટિક્સમાં આપણે સંતતિ માટે શબ્દ એફ, ફિલિયલ ઉપરથી શબ્દ રાખશું એફ। પહેલી સંતતિ હોય તો એને F1 કહે છે, પણ આપણે એક જ બનાવવાની છે, બીજી બનાવવાની નથી, એટલે ખાલી આપણે એફ જ રાખીએ છીએ। તો ત્યાંથી મળતી જે સંતતિ છે એ સંતતિ આવી મળે છે કે જેના લક્ષણમાં રંગ જે છે એ સફેદ છે અને ઊંચાઈ જે છે એ વધુ છે। ચાલો, તો હવે શું થયું? બરાબર, તો કહેવાનો અર્થ એવો થાય કે જે સંતતિના તમે જે બે લક્ષણો જોવો છો અહીંયા, એ બે લક્ષણો કોઈ એક સ્વતંત્ર સજીવના નથી। જો આના બે લક્ષણ શું નર સાથે મેચ થાય છે? નથી થતા। આ બે લક્ષણ શું માદા સાથે મેચ થાય છે? નથી થતા। પણ આપણે એમ પણ નથી કહેતા કે એક લક્ષણ મેચ જ નથી થતું। ઉદાહરણ તરીકે જે ઊંચાઈ વધુ છે એ ઊંચાઈ વધુ જે છે એને પિતામાંથી પ્રાપ્ત થઈ છે। બીજું કે જે રંગની વાત કરીએ છીએ એ રંગ જે છે એને માતામાંથી પ્રાપ્ત થયો છે। અહીંયાથી આપણી પહેલી વ્યાખ્યા મળે કે પિતૃઓના લક્ષણો બાળ પેઢીમાં ઉતરે છે। પહેલી વ્યાખ્યા કે જેને આપણે આનુવંશિકતા કહેશું। તો આનુવંશિકતા એટલે કે ઇનહેરિટન્સ શું છે? તો કે પિતૃઓના લક્ષણ બાળ પેઢીની અંદર ઉતરી આવવાની ક્રિયા છે। પિતૃઓના લક્ષણો બાળ પેઢીમાં ઉતરી આવવાની ક્રિયા એટલે આનુવંશિકતા। બરાબર, હવે તમે બીજું જુઓ કે જે મુજબ આપણે વાત કરી કે કોઈ એક સ્વતંત્ર સજીવના લક્ષણ બધે બધા ઉતરી આવતા નથી। આપણે જો આના લક્ષણનો અભ્યાસ કરીને આપણે તો એનો અર્થ એવો થાય કે જો ઊંચાઈ વધુ, આપણે જે મુજબ વાત કરી કે ભાઈ પિતામાંથી આવ્યું એ લક્ષણ, પણ એનો અર્થ એવો થયો કે પિતાનો બીજો લક્ષણ એનામાં નથી। એટલે આપણે એમ કહીએ ને તો અહીંયા આપણે એમ કહી શકાય કે ભાઈ 50% લક્ષણો જે છે ને એ પિતાના બાળકમાં ઉતરી આવ્યા ખરા, અને એવી રીતે 50% લક્ષણો જે છે ને એ માતાના બાળકમાં ઉતરી આવ્યા ખરા, પણ બાકીના 50% શું? પિતાના 50% છે, પણ બાકી 50% કોના છે? માતાના છે। એટલે કહેવાનો અર્થ એવો થાય કે જે સંતતિ મળે છે એ એક પોતે સ્વતંત્ર સજીવથી થોડીક જુદી પડે છે। આપણે અલિંગી પ્રજનન જોયું હતું, યાદ હોય તો, ક્લોન્સ શબ્દ યાદ હોય, જનીનિક પ્રતિકૃતિ, કે જે એક જ સમાન હોય। કાર્બન કોપી શબ્દ વાપરીએ આપણે કે જેવું મૂળ પ્રાણી છે એવી જ બાળ પેઢી અથવા એવી જ સંતતિ પ્રાપ્ત થશે। એનું કારણ શું છે કે એક જ પ્રાણીમાંથી બને છે। એક પ્રાણી હોય એના બે ટુકડા થાય અથવા ઘણા બધા ટુકડા થાય, એકમાંથી બે બને તો એના જેવા જ સમાન માત્રામાં જનીન દ્રવ્ય ધરાવતા ઘટકો બનશે। પણ અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે જીનેટિક્સમાં લિંગી પ્રજનનની, સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શનની વાત કરશું કે જે બે સજીવોથી બનશે। તો એ બે સજીવો જે છે એ પોતાના થોડા થોડા લક્ષણ આપે છે, પણ એમ ન કહી શકાય કે એક સજીવ પોતાના બધા જ લક્ષણો આપી દે છે। તો એનો અર્થ એવો થયો કે બીજી વ્યાખ્યા બનશે ભિન્નતાની, વેરિએશનની। શું કહેવા માગે છે? તો ભિન્નતાનો અર્થ એવો થાય કે પિતૃ પેઢી દ્વારા આપવામાં આવેલ લક્ષણોમાં જોવા મળતી વિભિન્નતા અથવા વૈવિધ્ય આપણે શું કહેશું? ભિન્નતા કહેશું। અથવા તો સીધીને સટ વ્યાખ્યા આપણે લખી શકાય, સંતતિમાં જોવા મળતા વૈવિધ્ય અથવા જુદાપણું અથવા ભિન્નતાને આપણે ભિન્નતા કહેશું, જુદાપણાને ભિન્નતા કહેશું। જીનેટિક્સ પાછળ ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોએ ઘણું બધું કામ કર્યું, પણ શરૂઆતમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું પહેલાં આપણે વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો સમજીએ।
સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરશું શ્રીમાન G.J. મેન્ડલ વિશે. ગ્રેગર જ્હોન મેન્ડલ. ગ્રેગર જ્હોન મેન્ડલ સાહેબ જનીન વિદ્યાના પિતા કહેવાય છે, ધ ફાધર ઓફ જેનેટિક્સ. જનીન વિદ્યાના પિતા એટલે G.J. મેન્ડલ. પોતે વૈજ્ઞાનિક નહોતા પણ ચર્ચની અંદર પાદરી હતા. બ્રુન નામના શહેરમાં આવેલા ચર્ચમાં પાદરી હતા. પોતાના નવરાશના સમયગાળા દરમિયાન ચર્ચની આસપાસ આવેલા બગીચાની અંદર પોતે વટાણા ઉગાડતા હતા. હજારોની માત્રામાં વટાણાના છોડ ઉગાડતા હતા અને એના આધારે પોતે જીનેટિક્સના બધા નિયમો તાર્યા. તો ગ્રેગર જ્હોન મેન્ડલ જનીન વિદ્યાના પિતા. ખાસ વસ્તુ યાદ રાખશું આપણે, વટાણાના છોડ ઉપર કામ કરેલું છે. નંબર 2, બીજા નંબર ઉપર વાત કરશું આપણે બેટ્સન વિશે. T.H. મોર્ગન એટલે કે થોમસ હન્ટ મોર્ગન અને છેલ્લે A. ગેરોડ વિશે. બેટ્સન આધુનિક જનીન વિદ્યાના પિતા. આધુનિક જનીન વિદ્યાના પિતા. બેટ્સને એમના સાથીદાર જેનું નામ હતું પ્યુનેટ, એની સાથે ખાસ કરીને વટાણાના છોડ ઉપર એમને પણ કામ કરેલું. આપણે લખાવશું, 2 વટાણાના નામ અલગ છે. T.H. મોર્ગન, થોમસ હન્ટ મોર્ગન, પ્રાયોગિક જનીન વિદ્યાના પિતા. પ્રાયોગિક જનીન વિદ્યાના પિતા. આમને ફળમાખી ઉપર કામ કર્યું હતું. ફળમાખી એટલે કે ડી મેલેનોગેસ્ટર. આખું નામ થશે ડ્રોસોફિલા મેલેનોગેસ્ટર. A. ગેરોડ જૈવ રાસાયણિક જનીન વિદ્યાના પિતા. અને માનવ જનીન વિદ્યાના પિતા. A. ગેરોડ સાહેબે આલ્કેપ્ટોન્યુરિયા નામના રોગ વિશે માહિતી આપેલી હતી કે જે માનવમાં થતી ચયાપચયની ખામી છે, જેને બ્લેક યુરિન ડિસીઝ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે આ રોગની અંદર મૂત્ર જે છે જ્યારે હવાના સંપર્કમાં આવે તેનો રંગ કાળો થઈ જાય. બરાબર. જો આપણે આગળના મુદ્દાઓને જ્યારે સમજવા હોય તો એને સમજવા માટે અમુક શબ્દો આપણને ખબર હોવી જરૂરી છે કે ભાઈ કયો શબ્દ જે છે એ શું કહેવા માગે છે. તો આ એવા શબ્દો છે કેટલાક કે જે આપણે સમજવાના છે. પહેલો શબ્દ છે કારકો. હવે જો મેન્ડલ જે છે એ પોતે પાદરી હતા, એ કોઈ વૈજ્ઞાનિક નહોતા. એટલે મેન્ડલે જ્યારે બગીચાની અંદર વટાણાના છોડ જે છે એના ઉપર પ્રયોગો શરૂ કર્યા ત્યારે એમને લક્ષણો જે છે એક પેઢીમાંથી જ્યારે બીજી પેઢીમાં જાય છે તો એના માટે શબ્દ વાપરો તો કારકો અથવા તો ઘટકો, ફેક્ટર્સ. કેમ કે એ સમયે શું છે કે ભાઈ જનીન વિદ્યા, જીનેટિક્સ આટલું બધું આગળ નહોતું વધેલું કે લોકોને ખબર હોય કે ભાઈ DNA હોય, RNA હોય, આ બધી વસ્તુ હોય. પ્લસમાં એક બીજો પોઈન્ટ એવો હતો કે માઇક્રોસ્કોપની શોધ થઈ નહોતી. તો આવા ઘણા બધા રીઝન હતા. એટલે મેન્ડલે જે છે એ શબ્દ વાપરો તો કારકો શરૂઆતમાં, અને એમને એવું કીધું હતું કે કારકો જે છે, ફેક્ટર્સ અથવા ઘટકો, એ એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં લક્ષણોનું વહન કરે છે. તો કારકો શબ્દ જે છે, આ શબ્દ મેન્ડલ દ્વારા વાપરવામાં આવેલો હતો. પણ જોહાન્સન નામના વૈજ્ઞાનિકે આ કારકોનો શબ્દ બદલીને જનીન શબ્દ વાપર્યો.
એટલે જોન્સ એને પરિવર્તન લાવ્યું કે ભાઈ કારકો નહીં, ખરેખર શું આવશે? જનીનો આવશે. બરાબર, 1909ની વાત છે આ. વૈકલ્પિક કારકો, આ શબ્દ બેટ્સન નામના વૈજ્ઞાનિક દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, ડબલ્યુ બેટ્સન. તો બેટ્સને વૈકલ્પિક કારક શબ્દ આપ્યો. વૈકલ્પિક કારક શું છે? તો કે ભાઈ સમયુગ્મી રંગસૂત્રની જ્યારે આપણે વાત કરી છે, તો રંગસૂત્ર ઉપર આવા કારકો, વૈકલ્પિક કારકો આવેલા હોય. તો આ બે ઘટકો છે. ઉદાહરણ તરીકે એક સંકળના પ્રયોગની જેમ આપણે વિચારીએ તો કેપિટલ ટી, બરાબર. તો આનો અર્થ એવો થાય સમયુગ્મી રંગસૂત્ર ઉપર આવેલી જોડ અથવા સમયુગ્મી રંગસૂત્ર ઉપર આવેલ રચના છે જે પ્રભાવી કે પ્રચ્છન્ન હોઈ શકે. એમ કેપિટલ ટી છે તો અત્યારે આપણે એમ કહી શકીએ પ્રભાવી છે. સ્મોલ ટી આવી જાય તો શું કહી? પ્રચ્છન્ન છે. સમયુગ્મી શબ્દ સમજીએ. એક સંકળના પ્રયોગમાં આપણે જોશું જનરલી શું છે કે ભાઈ જ્યારે આપણે જીનેટિક્સની વાત કરી છીએ તો જીનેટિક્સની અંદર આપણે લક્ષણો દર્શાવવા માટે થોડીક સંજ્ઞાઓ યુઝ કરી છે. હવે એ સંજ્ઞાઓ આપણે કેવી રીતે નક્કી કરી છે કે ભાઈ અહીંયા આ સંજ્ઞા વાપરવી કે અહીંયા આ સંજ્ઞા વાપરવી, એ આપણે કેવી રીતે નક્કી કરીશું તો એ સમજીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક સંકળનો પ્રયોગ વિચારી, આપણે બધા થોડું ઘણું જાણીએ છીએ એના વિશે કે ભાઈ એક ઊંચો છોડ હોય ને પછી એક નીચો છોડ હોય, બે વચ્ચે આપણે મેન્ડલ દ્વારા પ્રક્રિયા થઈ હતી. તો જે ઊંચો છોડ છે એને આપણે નીચા છોડ સાથે સંકરણમાં પ્રક્રિયા કરાવી છે. તો ઊંચો છોડ છે એટલે ઊંચાઈ માટે શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ ટોલ. તો એના માટે આપણે સંજ્ઞા વાપરીએ છીએ ટી. પણ હંમેશા લક્ષણોનું નિર્ધારણ કરતા જે જનીનો છે અથવા જે જન્યુઓ છે એ બે કેવા હોય? યુગ્મ સ્વરૂપે હોય. યુગ્મનો અર્થ થાય જોડ કાયમ. એટલે આપણે અહીંયા શબ્દ વાપરતા કેપિટલ ટી. હવે કેપિટલ ટી આપણે શબ્દ વાપરી લીધો ઊંચા છોડ માટે, કેમ કે ઊંચાને આપણે અંગ્રેજીમાં કીધું હતું ટોલ. હવે નીચાને આપણે ડ્વાફ્ટ કહી છીએ. તો એના માટે ડ્વાફ્ટમાં જે પહેલો શબ્દ આવે એ ડી આવે. તો આપણે અહીંયા ડી નથી વાપરતા. આપણે તો શું વાપરીએ છીએ તો કે અહીંયા જે આપણે મોટી લિપિ એટલે કે જેને તમે કેપિટલ કહો છો એને લખેલું છે, તો અહીંયા આપણે નાની લિપિ એટલે કે સ્મોલ લેટર્સમાં સ્મોલ ટી લખશું. બરાબર. તો કહેવાનો અર્થ એવો થાય કે જ્યારે બંને ઘટકો એક સરખા હોય તો એને સમયુગ્મી કહેવાય. બરાબર. એટલે કે સમનો અર્થ એવો થાય સમાન અથવા સરખા, અને યુગ્મનો અર્થ એવો થાય જોડકા. એટલે કે સમાન જોડકા જે છે એને સમયુગ્મી કહેશું. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જે તમને બે આપ્યા છે એ બે કેવા કહેવાય? સમયુગ્મી કહેવાય. બરાબર. ઉદાહરણ તરીકે કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી શું કહેશું? સમયુગ્મી કહેશું. વિષમયુગ્મી શું છે તો એનો શબ્દ સમજીએ. વિષમ અને યુગ્મ. વિષમ એટલે જુદા જુદા, યુગ્મ એટલે જોડકા, અથવા તો બીજા શબ્દોમાં અસમાન જોડકાઓ, એને વિષમયુગ્મી કહેશું. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે એક સંકરણના પ્રયોગની જ્યારે આપણે વાત કરી છે તો એ એક સંકરણના પ્રયોગમાં જે આ પહેલી બે પિતૃઓ જે છે પહેલાં બે એ બંને ભેગા થઈને પહેલી પેઢી F1 આપે તો એ શું આવતી હતી? કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી આવતી હતી. તો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી જે છે એની અંદર એક જે છે એ ઊંચા છોડ માટેનો ઘટક છે અને બીજો જે છે એ નીચા છોડ માટેનો ઘટક છે. એટલે કે ઇન શોર્ટમાં બે એક સરખા ઘટક નથી, બે નથી કેપિટલ ટી, બે નથી સ્મોલ ટી. તો એને આપણે શું કહેશું? અસમાન જોડકાઓ. ઉદાહરણ તરીકે કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી. બરાબર. સ્વરૂપ પ્રકારની વાત કરીએ આપણે. જો સ્વરૂપ પ્રકાર શું છે તો આપણે એક સંકળના પ્રયોગની અંદર જ્યારે છેલ્લી સંતતિ એટલે કે F2 સંતતિ પ્રાપ્ત કરતા હતા ને તો એ F2 સંતતિ આપણને આવી મળતી હતી. જો તમને યાદ હોય તો કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી, કેપિટલ ટી, સ્મોલ ટી. એની અંદર આપણે એવું કહેતા હતા કે આ જે ત્રણ જે રહ્યા ને એ ઊંચા છોડ છે અને એક જે રહ્યો ને એ નીચો છોડ છે. તો ઊંચો છોડ એટલે ઊંચાઈ માટેની વાત છે, નીચો છોડ એટલે નીચો, એની હાઇટ નાની છે.
तो ऊंचो अने नीचो आ थई गयुं स्वरूप कोनुं छोड़नुं। तो छोड़नुं जे स्वरूप दर्शावे तमने एने आपणे कहेशुं स्वरूप प्रमाण। अवस्था अथवा स्वरूप दर्शावशे के भाई ऊंचाईवाળી अवस्थाए छे के नीचाईवाળી अवस्थाए छे। बराबर। एटले स्वरूप प्रमाण शुं दर्शावे छे तो के भाई संतति जे छे ई संततिनुं स्वरूप दर्शाववानुं काम करे छे। बराबर। एने अंग्रेजी में फिनोटाइप कहेवाय। शुं कहेशुं आपणे? फिनोटाइप। बराबर। हवे जनीन प्रकार तमने मळेली संतति छे, आपणे अहींया ज वात करी F2 संतति छे एक संकरण माटेनी। तो F2 संतति में जे मळी छे F2 संतति में कुल केटली संख्या छे? 4 छे संततिनी। 1 2 3 અને 4। तो आ चारे 4 संतति जे छे ई संतति एटले के प्रत्येक संततिनी अंदर जनीनोनुं स्वरूप केवुं छे ए शुं देखाड़े छे? एनुं जनीन प्रमाण। एटले संततिनुं जनीन बंधारण जे छे जनीन प्रकार द्वारा प्राप्त करी शकाय छे। चलो ख्याल आवशे जनीन प्रकार में। तो आपणे जाणीए छीए कि भाई एक संकरण माटे स्वरूप प्रकार हतुं 3:1 अने जनीन प्रमाण हतुं 1:2:1। बराबर। आनी कोई जरूर नहीं तो जवा दे आपणे। हवे जो बीजी एक बात कि हवे आपणे बात करी मेंडलना केटलाक अगत्यना मुद्दाओ विषे। तो मेंडल जे छे 1822 में जन्म पामेला। मेंडल एटले जनीन विद्याना पिता, फाधर ऑफ जेनेटिक्स तरीके जेने आपणे ओळखीए छीए ए। तो मेंडल साहेबनो जन्म थयेलो 1822 में। 1884 में मृत्यु पाम्या। जन्म मृत्यु अने कार्य प्रदर्शित 1822 में श्रीमान मेंडल जे छे जन्मेला। 1884 में मृत्यु पाम्या अने 1865 नी अंदर एमनुं जे कार्य हतुं वटाणा उपरनुं ए एमने सौथी पहली वखत पब्लिश कर्युं एटले प्रकाशित कर्युं। पण खराब नसीबे एमनुं पोतानुं कार्य 34 वर्ष सुधी अजाण रह्युं। 34 years। बराबर। 34 वर्ष सुधी आ कार्य जे छे अजाण रह्युं। 34 वर्ष सुधी कार्य अजाण रह्युं। हवे ज्यारे मेंडल साहेब एक्सपायर थई गया ए समय आ कार्य जे छे धीरे धीरे बहार आववा लाग्युं ने पछी खबर पड़ी कि खरेखर ए वखते जे वात थई थी ए अहींया घणो अगत्यनो भाग भजवे छे। ए समये लोकोए आ जे वात करता था मेंडल साहेब एमनो विरोध करेलो कि आवुं कशुं होय नहीं। केम के मेंडले ए समय ज्यारे लोको पासे माइक्रोस्कोप जेनेटिक्स विशेनी कंईक माहिती नहोती ए समय आवा शब्दो आपेला कि लक्षण आई रीते वहन पामे छे आ बधी वात। बराबर। एटले लोको माटे कार्य जे रह्युं ने अथवा तो ए संशोधन ए क्यारे स्वीकारवा योग्य हतुं ज नहीं, आवुं थाय ज नहीं एम। बराबर। पछी धीरे धीरे बधी माहिती मळी। तो मेंडले घणा बधा वर्षो सुधी पोताना बगीचानी अंदर चर्चना बगीचानी अंदर काम कर्युं। बराबर। मेंडले जे वटाणाना छोड़ पर काम कर्युं हतुं एनुं नाम छे पीसम सटाइवम। आनुं बीजुं नाम छे बगीचाना वटाणा। अने मेंडले आनी उपर काम करेलुं होवाथी आनुं नाम बदलाई गयुं। नाम थई गयुं मेंडलना वटाणा। हवे आવું નવું બેટ્સન અને પ્યુનેટ નામના બે વૈજ્ઞાનિકોએ લેથેરસ ઓડોરેટ્સ નામના વટાણા ઉપર કામ કર્યું હતું। લેથેરસ ઓડોરેટ્સ આ વટાણા જ છે અને આને બેટ્સન અને પ્યુનેટના વટાણા તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા। હા, આ એ જ વ્યક્તિ છે કે જેને પ્યુનેટ સ્ક્વેર આપેલું।
હવે મેન્ડલે ઘણા બધા લક્ષણો જે છે આપણે જાણીએ છીએ કે 7 જેવા લક્ષણો જે છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તો કયા કયા લક્ષણો હતા અને એના કયા કયા વૈકલ્પિક સ્વરૂપો હતા? લક્ષણો અને સ્વરૂપો. તો પહેલા નંબર ઉપર જ છે પ્રકાંડ જે છે એની ઊંચાઈ, એટલે કે છોડની ઊંચાઈ, જેને આપણે કહીશું પ્રકાંડની ઊંચાઈ. તો એની અંદર 2 શબ્દ વાપરેલા મેન્ડલ દ્વારા, ઊંચો છોડ અને નીચો. નંબર 2 ઉપર બીજનો આકાર. તો એમાં 2 શબ્દ હતા, ગોળ આકાર આવે અથવા તો ખરબચડો આકાર આવે. ત્રીજા નંબર ઉપર હતું બીજનો રંગ. તો એના માટે પણ 2 સ્વરૂપો ધરાવેલા, પીળો અને લીલો. ચોથા નંબર ઉપર વાત કરેલી આપણે પુષ્પના રંગની. તો પુષ્પનો રંગ તે જાંબલી પણ હતો અને સફેદ પણ હતો. નંબર 5 પુષ્પનું સ્થાન. તો કક્ષીય પણ હતું અને અગ્રીય પણ હતું. નંબર 6 સિંગનો રંગ. તો લીલો પણ હતો અને પીળો પણ જોવા મળ્યો. નંબર 7 સિંગનો આકાર. ફૂલેલી સિંગ જોવા મળેલી અને મણકામય અથવા તો સંકુચિત સિંગ પણ જોવા મળેલી. ચાલો, હવે અહીંયા તમે જે આ બધું જુઓ છો, આ બધા લક્ષણો જે છે એ પ્રભાવી લક્ષણો છે. પ્રભાવી લક્ષણો. ઊંચો છોડ, ગોળ બીજ, પીળા બીજ, જાંબલી પુષ્પ, કક્ષીય પુષ્પ, લીલી સિંગ, ફૂલેલી સિંગ, બધા અગ્રીય પ્રકારના જોવા મળશે. કમ્પ્લીટ થઈ ગયા બધા. સામેની બાજુ જે આપણે જોઈ છીએ આ બધા પ્રચ્છન્ન પ્રકારના લક્ષણો છે. નીચો છોડ, ખરબચડા બીજ, લીલો રંગ, સફેદ પુષ્પ, અગ્રીય પુષ્પ, પીળો પુષ્પ, મણકામય સિંગ. તો સૌથી પહેલાં પ્રકાંડની ઊંચાઈ વિશે વાત કરીએ. મેન્ડલે એવું ધારેલું કે વધુ ઊંચાઈ, એટલે વધુ ઊંચાઈ માટે એમને એક પેરામીટર રાખેલું, 2 થી લઈને 3 મીટર. જનરલી 2 મીટર તો ઘણું. અને નીચી અથવા તો ઓછી ઊંચાઈ માટે પેરામીટર હતું 1.5 મીટર. 1.5 મીટર. બરાબર. બીજ તો તમે સમજી શકો છો, ગોળ હોય, ખરબચડા હોય. ખરેખર એ ગોળ અને ખરબચડા બીજ જે રહ્યા ને એ એની અંદર રહેલા સ્ટાર્ચના આધારે હોય. કેટલું સ્ટાર્ચ ભરેલું છે એ આપણે પ્રેક્ટિકલ સમજશું. બીજનો રંગ પીળો, લીલો. પુષ્પનો રંગ જાંબલી, સફેદ. પુષ્પનું સ્થાન કક્ષીય અને અગ્રીય. જો કક્ષીય અને અગ્રીય સમજીએ આપણે. ઉદાહરણ તરીકે આપણી પાસે કોઈ આવી શાખા છે, પ્રકાંડ છે, મુખ્ય શાખા છે. આને આપણે નામ આપીએ મુખ્ય શાખા. તો મુખ્ય શાખાની ઉપરની બાજુ જે કલિકા આવેલી હોય જેને આપણે નામ આપીએ છીએ અગ્રકલિકા. જો અગ્રકલિકા જે છે એ પુષ્પમાં પરિણમે તો એ પુષ્પને આપણે નામ આપશું અગ્રીય બાજુએ ઉદ્ભવેલું પુષ્પ. પણ જો અહીંયા એક ખૂણો બનતો હોય અથવા બીજી એક શાખા બનતી હોય, બરાબર, જેને આપણે પેટા શાખા કહીએ, તો આ જે અન્ય શાખા છે ને મુખ્ય શાખા છે એ બંને વચ્ચે ખૂણો બને, કોણ જેને કહેવામાં આવે, ખૂણો અથવા તો કોણ. આ ખૂણા અથવા તો કોણને આપણે કહીશું કક્ષ. આ કક્ષ જે છે એની અંદરથી કદાચ કોઈ કલિકા જે છે આમ સર્જાય અને એ પુષ્પમાં કન્વર્ટ થઈ જાય તો આ કલિકાના આધારે એને આપણે નામ આપશું કક્ષીય સ્વરૂપ. બરાબર. બીજું સિંગનો રંગ લીલો પીળો છે અને સિંગનો આકાર ફૂલેલી અને મણકામય છે. ચાલો, બધા આવી ગયા છે કમ્પ્લીટ. જો હવે મેન્ડલે જે લખેલા 7 લક્ષણો છે એ 7 લક્ષણોના 14 સ્વરૂપો છે, કેમ કે દરેકના 2 છે. બરાબર. બીજું કે જે પહેલું લક્ષણ છે એને માત્ર પ્રકાંડ ઉપર આધારિત રાખ્યું છે, એટલે એક લક્ષણ માત્ર પ્રકાંડ ઉપર ડિવાઇડેડ છે. પ્રકાંડ ઉપર આધારિત એક લક્ષણ.
बीज पर आधारित बे लक्षण। आ बीजू एक ज छे घटक बीज, पण बीजने संलग्न बे लक्षण लीधा छे એટલે बीज एक ज हतुं, एक अथवा तो मुख्य घटक बीज छे। ए त्यां मुख्य घटक पुष्प छे, पण पुष्पना मुख्य आधारित बे घटको रंग अने स्थान। ए अहींया सिंग छे, एना बे भाग। એટલે તમને પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે કેટલા આધાર સ્તંભના આધારે 7 લક્ષણો બહાર પાડેલા મેન્ડલે? તો 4। એક પ્રકાંડ માટે, 2 બીજ માટે, 2 પુષ્પ માટે, 2 સિંગ માટે। બરાબર, ખ્યાલ આવશે? મુખ્ય આધારભૂત ઘટકમાં પ્રકાંડ માટે, બીજ માટે, પુષ્પ માટે, સિંગ માટે આટલા ઘટકોને ધ્યાનમાં રાખીને લક્ષણો બહાર પાડેલા।